Bless you Amen. all. Bless you, brother. Brother, there is another team in Tuni, Okay. and they're also in the online. They're trying to connect with you. There are Okay. 80 and 100 pastors are gathering there. Wow, really? Right now? Yes, right now. Wow, beautiful. Okay. Yeah, so there is keep on calling me because of the heavy rain, and also Okay. I told them to download the Zoom, and also I have given your address, and they're connecting with through the Facebook. Okay. Okay. All right. Okay, Well, brother. they should come Yes, up brother. here. When they come up, then I'll add them. Okay, brother. Thank you, brother. Okay. When they give you the call, please connect to Yes. the this meeting, brother. I will do that. I will do that. Okay, brother. Mhm. Praise God. How are we Hallelujah. all doing today? ఈ రోజు మీరు అందరూ ఏం చేస్తున్నారండి? ఎలా ఉన్నారు? God bless you all. Praise the Lord. Listen, we're a group of faith. We're a group of faith. I don't want to see those masks. I don't want to see those masks. There's no disease. In the presence of the Holy Spirit, there's no disease. I don't want to see those masks. Okay, let's walk by faith, people. All right, let's walk by faith. Our God is a God of healing and miracles. Amen. We got to decide. You're pastors. You're pastors. You have to be the example. Yes. Amen. You have to be the example. Your people are following you. If they see you walking in fear and see you that you don't have faith, is your God good? Does your God not keep you healthy? Does your God not keep you well? Amen. I am the God that healeth thee. No sickness shall come near your dwelling. Amen. By his stripes ye were healed. By his stripes ye were healed. Jesus said he's given you all power to tread on serpents and scorpions and every deadly thing. Amen. He sent you to heal the sick. He sent you to heal the sick, to cast out devils. Listen, to cleanse the lepers. To raise the dead. Amen. Jesus is giving you the power. Jesus is giving you the power. Amen. To heal the sick, to cleanse the lepers, to raise the dead. To cast out the demons of coronavirus. Cast out that demon already. Cast out that demon of COVID-19. It's a demon. Amen. Do you understand what I'm saying to you? It's a demon, this COVID-19. Social distancing. Social distancing is a doctrine of demons. Mask wearing is a doctrine of demons. Seducing spirits, doctrines of demons. What did Jesus say? He's given you power over all the power of the enemy.
సర్వ మరి యొక్క మరి అధికారం ఆయన మనకు అనుగ్రహించాడు. దేవులను వెళ్ళగొట్టడానికి, జబ్బులను వెళ్ళగొట్టడానికి, చనిపోయిన వారిని లేవనెత్తడానికి. No deadly things shall by any means harm you, he said. ఏది కూడా మృతమైంది, ఏది కూడా పైకి లేవకూడదు మన ముందు. మనం ఏది చెప్తే అది వినాలి. Amen. Amen. Do we believe the word of God? Do we believe the word of God? దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీరు నమ్ముతున్నారా అని అడుగుతారండి. If we don't believe the word of God, gentlemen and ladies, then we shouldn't preach the word of God. మీరు దేవుని వాక్యమును నమ్మిన వారైతే దేవుని యొక్క వాక్యమును మనం ప్రకటించాలి. Amen. ఆమేన్. We preach the word of God because we believe the word of God. Amen. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం నమ్ముతున్నాం కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ప్రకటించాలి. Amen. So we have to walk what we preach. We have to walk what we believe. మనము ఏదైతే నమ్మేమో దాని ద్వారా మనం నడవాలి. ఏదైతే నమ్ముతున్నామో దాన్ని మాత్రమే మనం ప్రకటించాలి. Amen. We are not of this world. మనము ఈ లోక సంబంధులము కాదండి. We do not walk as mere natural men. ఈ లోకానుసరమైనటువంటి పద్ధతిలో మనము నడవట్లేదండి. Listen to me, children of Christ. We are supernatural beings. ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళని మనము ఎవరమంటే మరి అతీతమైనటువంటి దేవుని యొక్క ప్రజలం మనం. Amen. The Holy Spirit lives within us. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో నివసిస్తా ఉన్నాడు. Listen to me well. If the Holy Spirit lives inside of us, then even our DNA has been changed. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉంటే మనలో ఏం జరుగుతుందంటే DNA మార్చబడుతుంది. Do you believe that today? దాని మీద ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? చేతులెత్తండి. We all believe. Or is this just a religion? Is just another religion? The Christian religion? ఇదొక మతము కాదండి. ఇదొక క్రైస్తవ మతము కాదండి. Is that what Jesus is? Is Jesus just a religion? యేసు With no ప్రభువు power? ఒక మతమా? ఆయన ఒక మతమా అండి? With no power? ఆయన శక్తి లేనివాడా అండి? Listen to me, pastors. You are preaching that a man rose from the dead. అయితే ప్రియులారా, మరి విశ్వాసులారా, మరి పాస్టర్ గారులారా వినండి. ఏంటంటే మరి నీవు ప్రసంగించేటువంటి ప్రసంగము అందులో ఏముందంటే మనుషుడు చనిపోయిన వాడు తిరిగి లేచాడని రాయబడతా ఉంది. Amen. That's what our faith is based on. Our faith is based on a man rising from the dead. మన యొక్క విశ్వాసము దేని మీద ఆధారపడి ఉందంటే మనుషుడు చనిపోయిన వాడు లేచాడని రాయబడతా ఉంది. Amen. This is a supernatural thing, a supernatural message. అది ఎలాంటి యొక్క మరి వాక్యము సందేశం అంటే అది పరలోకానికి సంబంధించినటువంటి సందేశం అది. Amen. So we need to walk in that supernatural power and victory. మనం ఏం చేయాలంటే ఆ పరలోకపు విజయం మీద, పరలోకపు శక్తి మీద మనందరము నడవవలసి ఉన్నది. ప్రియమైనటువంటి వారులారా, it doesn't make any sense if we preach about a supernatural God and we walk like every other natural man. అయితే మనము మరి యొక్క మరి అతీతమైనటువంటి శక్తితో నడవవలసినటువంటి వారమై ఉండి ఈ లోకములో ఉండేటువంటి ప్రజలలాగే ఉంటాము కానీ మనం నడిపించబడతాం. హల్లెలూయా. Amen. We serve a supernatural God, so we need to walk as supernatural men. మనం ఏంటంటే పరలోకపు శక్తి కలిగినటువంటి దేవుని వలె బిడ్డల వలె మనం ఉండి ఈ లోకానుసరమైనటువంటి మనుషుల వలె ఉంటాము. How many of you pastors have seen God do miracles? You've seen miracles. How many of you seen miracles? You've seen healings. Amen. I know you have. Okay? So if you have seen these things, and this is the God you serve, are you going to let man and the devil make you afraid of some invisible virus?
మరి అలాంటివి ఏమైనా మనం చూసామా? అలాంటివి కాదు కదా. Who are you going to listen to? Are you going to listen? What is Isaiah says, in the prophet Isaiah, it says, whose report will you believe? మరి ప్రవక్త అయినటువంటి యెషయా చెప్తా ఉన్నాడు, మీరు ఎవరిని నమ్ముతా ఉన్నారు, ఎవరిని మీరు చూచి ఉన్నారు అని అడుగుతా ఉన్నాడు. Yes, the prophet Isaiah asked the children of Israel, whose report will you believe? మరి నీవు ఎవరిని, యెషయా అయినటువంటి ప్రవక్త అడుగుతా ఉన్నాడు, ఇశ్రాయేలు అడుగుతా ఉన్నాడు, నీవు ఎవరిని చూచావు, ఎవరిని చూచి నువ్వు నడుస్తా ఉన్నావు అని అడుగుతా ఉన్నాడు. And then he answers the question. మరి యొక్క ప్రశ్న దేవుడికి దాన్ని మళ్ళీ కూడా అడుగుతా ఉన్నాడు. He says, I will believe the report of the Lord. మరి నేను ఆ యొక్క గొప్ప దేవుని నమ్ముతా ఉన్నానని చెప్పగలవాలి ఈ దినాన్ని. Amen. Amen. So whose report are you going to believe, pastors? The report of the secular media, the worldly media? మరి ఈ లోకానుసరమైనటువంటి యొక్క మీడియాని, లోకానుసరమైనటువంటి ప్రజలను చూచి నువ్వు నమ్ముతున్నావా, లేకుంటే దేవుణ్ణి నమ్ముతా ఉన్నావా? You going to believe the report of the worldly governments? మరి లేకుంటే రిపోర్ట్, మరి యొక్క సందేశాన్ని తీసుకుంటున్నటువంటి లోకానుసరమైనటువంటి గవర్నమెంట్ నమ్ముతా ఉన్నావా? Are you going to believe the report of the fake medicine and scientist people that are being paid lots of money to lie? మరి యొక్క సైంటిస్టులు గాని, లేకుంటే లోకానుసరమైనటువంటి యొక్క మందులు గాని, మెడిసిన్స్ గాని నువ్వు నమ్ముతా ఉన్నావా? Or are you going to believe what the word of God says? దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుందో దాన్ని మనం నమ్ముతున్నామా? Amen. You are mighty men and women of God. You are mighty men and women of God. Amen. You are mighty, mighty men and women of God. Hallelujah. Rise up in faith. Rise up in faith. Rise up in faith. Amen. Don't listen to the voice of Satan. Don't let Satan intimidate you. What does the Apostle John say in his letter? Greater is he that is in you than he that is in the world. మరి గొప్పవాడైనటువంటి దేవుడు మీలో ఉన్నాడు, లోకములో ఉన్నవాడి కంటే మీలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు అంటా ఉన్నాడు. Amen. Amen. Do we believe this? దీన్ని మీరు నమ్ముతున్నారా అని అడుగుతున్నాను. Do we believe this? ఈ విషయాలు మీరు నమ్ముతా ఉన్నారా? Let me tell you something else, and we're going to talk about this today. ఈ రోజు రాత్రి మన పగలు You are the children of Christ. You are the children of God. You are the children of the spiritual Israel. మీరు యేసుక్రీస్తు వారి పిల్లలు, మీరు దేవుని పిల్లలు, మీరు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దేవుని పిల్లలు మీరు. Amen. God is judging the world. God is judging the world. దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే లోకమును ఆయన శిక్షిస్తున్నాడంటే, లోకమును. Right? Just like he judged Egypt. Remember in the book of Exodus? Huh? You remember? God judged Egypt. Yes. Yes. He brought the plagues upon Egypt. Many plagues upon Egypt. But the Israelites, he did not bring the plagues. ఇజ్రాయెల్ మీదకి అయితే ఆయన మరి ఏమి తీసుకురాలేదు, ఈ రోగమును ఆయన తీసుకురాలేదు. He did not bring the plagues upon the Israelites. ఇజ్రాయెల్ మీదకి దేవుడు ఏదో రోగమును తీసుకొచ్చాడా అయ్యారు? Amen. 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 The Israelites were living in the same place where the Egyptians were, but God judged the Egyptians, brought the plagues on the Egyptians, but not one Israelite was touched. అయితే మీకు తెలుసు కదా, ఐగుప్తుల మీదకే దేవుడు రోగములను తీసుకొచ్చాడు, ఐగుప్తులే అని శిక్షించాడు, కానీ దేవుడి ప్రజల మీదకి ఒక్క రోగమును కూడా ఆయన తీసుకురాలేదు. వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు కానీ తీసుకురాలేదు. Amen. Amen. So we have to decide
We have to మనమే ఎన్నిక decide, చేసుకోవాలి. are these just nice stories? మరి మనం జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలి. ఎలా జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలి? ఏయో మంచి కథలని జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలా? అవి కథలా అండి? Are these just nice stories to tell our churches on Sundays, to read as bedtime stories to our children and grandchildren? Is that this what they are in the Bible? Just nice stories? ఆదివారం రోజుని మనకి, మన పిల్లలకి, మరియు చిన్న పిల్లలకి చెప్పేటువంటి కథలా అండి ఇవి? Huh? Or do we really believe this happened? మరి నిజంగా దీన్ని మనం నమ్ముతున్నామా అని అడుగుతున్నారండి. నిజంగా నమ్ముతున్నామా? Amen. So what does the Amen. scripture say? What does the scripture say about Jesus? వాక్యం ఏం చెప్తా ఉందండి? వాక్యం ఏం చెప్తా ఉంది? The scripture says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. ఏం చెప్తా ఉందంటే వాక్యము యేసుక్రీస్తు వారు నిన్న, నేడు, నిరంతరము అని ఏకరీతిగా ఉన్నాడని చెప్తా ఉన్నాడు. Amen. So the same God that protected the Israelites in the time of Moses is the same God. Is the same God that protects us today. ఇజ్రాయేల్ కూడా కాపాడినటువంటి వాడు ఈ రోజు కూడా ఆయన మనల్ని కాపాడుతాడు. Amen. Amen. So God judged the Egyptians, the land of Egypt. దేవాతి దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఐగుప్తీయులకు తీర్పు తీర్చాడు ఆయన. But he protected his own people. ఆయన ఏం చేశాడంటే తన సొంత ప్రజలను భద్రపరుచుకున్నాడు ఆయన. Yes. So can God not do that today? ఈ రోజు ఆ దేవుడు చేయడానికి చేస్తాడు చేయడానికి. God can do that today, right? ఈ రోజు కూడా దేవుడు దాన్ని చేయగలడు ఆయన, మళ్ళీ భద్రపరుస్తాడు ఆయన. God can be judging the world system right now, judging the evildoers. ఆయన ఏమంటా ఉన్నాడంటే ఈ రోజుకి కూడా లోకమునైనా తీర్పు తీరుస్తా ఉన్నాడు. But we as Christ's people, we don't have to take this judgment on ourselves. మనము క్రీస్తు ప్రజలు కాబట్టి ఈ తీర్పుని మన మీదకి తెచ్చుకోవద్దు. మాస్క్ వేసుకుని ఇంకోటి ఏదో చేసుకుని తెచ్చుకోవద్దు మనం. Amen. We're not under judgment. We've been redeemed. మనము తీర్పులో ఉన్నటువంటి వారము కాదండి. Amen. We've been saved. Amen. We've been spared God's judgment. దేవుని యొక్క తీర్పు నుంచి ఆయన మనల్ని భద్రంగా బయటకు తీసుకొచ్చాడు ఆయన. Yes, our heart breaks for the people in the world that are being judged, and we try to reach them with God's love and mercy, with the gospel. లోకములో ఉన్నటువంటి వారికి తీర్పు జరుగుతా ఉంది. దేవుడు మన మీదకైతే ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయన కృపను, ఆయన కనికరమును ఆయన వర్తించాడు ఆయన. But we are not under judgment. మనము దేవుడు ఆయన తీర్పులో ఉన్నటువంటి వారు కాదు మనం. So when you watch the news and you listen to the news and you read the newspaper and you read about God's judgment and what the devil's doing and about viruses and diseases. మనం ఒకవేళ మన టెలివిజన్ కానీ టీవీ కానీ చూస్తాం అనుకోండి, అందులో చాలా వస్తాయి ఏంటంటే ఈ రోగాల గురించి, మరి రకరకాలైనటువంటి ప్రజలు చనిపోవడం, వ్యాధులు రావడం, ఇవన్నీ మనం చూస్తా ఉన్నాం. You as God's children, you don't own that. You don't take that on. అయితే దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా మీరు నేను దాన్ని తీసుకోకూడదు. అది మనకు సంబంధించింది కాదండి. అది లోకములకు తీర్పు. Amen. You pray for the people that God will have mercy. You preach the gospel so that God can have mercy. Yes, మీరేమో దేవుని యొక్క వాక్యమును మనందరం వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తా ఉన్నాం. ఆయన యొక్క కనికరమును పొందినటువంటి వాళ్ళము. మనం ఎందుకంటే లోకానికి భయపడటం, లోక విషయానికి భయపడడం అంటారు అయ్యగారు. But you don't take on the world's judgment from God. You're not under judgment. అయితే నీవు తీర్పులో ఉన్నటువంటి వాడు కాదు కాబట్టి, వ్యక్తి కాదు కాబట్టి దాన్ని మనం తీసుకోకూడదు. And this coronavirus and everything around it, if any of it's real, then it's God's judgment, but the judgment's not on us. అయితే కరోనా వైరస్ కానీ ఏ యొక్క మరి శిక్ష కానీ దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చేటువంటి తీర్పు కానీ ఎవరికి వస్తుందో వాళ్ళకే వస్తుంది తప్ప దేవుని ప్రజలైనటువంటి మన మీదకి రాదన్న సంగతి మనం నమ్మాలి. So if the judgment's not on us, why should we be afraid of it? మరి యొక్క తీర్పు మన కానప్పుడు ఆ తీర్పుకు మనం ఎందుకు భయపడాలి? అబ్రహాం గారు
Yes, the world should be afraid. Yes, the world should be లోకం afraid. భయపడుతుంది, లోకం భయపడుతుంది, లోకం భయపడాలి, ఎందుకంటే దేవుని మాట వింటలేదు కాబట్టి. Amen. The world should be afraid because they're under God's judgment. Yes. మనం దేవుని యొక్క పిల్లలం కాబట్టి ఎందుకు మనం భయపడాలి చెప్పండి? But not God's precious children. We're not under God's judgment. మనము దేవుని యొక్క ప్రశస్తమైన బిడ్డలము. ఆయన యొక్క మరి తీర్పుకి మన సంబంధికులు కాదు. Amen. We've been forgiven of our sin. We've been forgiven of our sin. మనం పాపం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు మమ్మల్ని. Amen. Our sins are washed away. మన పాపములన్నీ కూడా తుడిచివేయబడ్డాయి. Amen. God doesn't have a problem with us. God doesn't want to judge us. We are His. దేవుడు మనల్ని ఏమాత్రం కూడా ఆయన మనల్ని శిక్షించుడు, తీర్పు తీర్చుడు ఆయన. So why should we act like we're part of the world and God is judging us too when we are God's beloved? We are God's beloved children. లోక సంబంధితులుగా ఆలోచించి మనం ఎందుకు దేవుని బిడ్డలమై ఉండి లోకానికి ఎందుకు భయపడాలి అంటున్నాడు. Amen. We acknowledge God. Amen. We acknowledge God. We give God the glory. దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం పొందాలి. Amen. We give God the glory due to His holy name, don't we? మనం ఏం చేయాలంటే దేవునికి మహిమ చెల్లించాలి మనము. Amen. So God's not upset with us. God loves us. He's not upset with us. He's not judging us. దేవుడు మనల్ని తీర్పు తీర్చడండి, దేవుడు మనల్ని మరి శిక్షించడండి. మనం ఏం చేయాలి అంటే దేవునికి మహిమ చెల్లించాలి మనం. But God is judging the world. దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే లోకమునకు తీర్పు తీర్చుతాడు. You say, "Oh, that doesn't seem fair." మరి మనము అంత చక్కని మరి దైవ సన్నిధిలో మనం ఉంటా ఉన్నాం, ఆయనతో ఉంటా ఉన్నాం. Why is God judging the world? దేవుడు ఎందుకంటే లోకానికి తీర్పు తీర్చుతాడు ఆయన? They are not listening to the word of God. Let's look at the scripture and find out why God's judging the world. లోకములో దేవుడు ఎందుకు తీర్పు తీర్చుతా ఉన్నాడో వాక్యంలో కొన్ని మాటలను చూద్దామండి. Let's look at Romans chapter 1. What, brother? Romans chapter 1. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము verses 18 through 22. ఆ వాక్యము 18 నుంచి 22 వరకు ఉంది. సమస్త భక్తిహీనత మీదను దుర్నీతి మీదను దేవుని కోపం పరలోకము నుండి ఎందుకనగా దేవుని గురించి తెలియసంఖ్యమైన దేవుడి వారి మధ్య ఉన్నది. దేవుడు అది వారి విషయపరిచయం. ఆయన అదృశ్య లక్షణము అనగా ఆయన నిత్య శక్తి, దేవత్వము, జగదుత్పత్తి మొదలుకుని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించుకోవాలని తేటపడుతున్నారు. కనుక వారు నిరుత్తరులై ఉన్నారు. మరియు వారు దేవుని మీద ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించలేదు గాని తమ వాదనలకు బద్దులైంది. వారి అవివేక అంధకారమైంది, అవివేక హృదయం అంధకారమైంది. తాము జ్ఞానులను బుద్ధిహీనులైరి. Amen. 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 So what does it say? What does it say? This says that God. This says that God's wrath is being revealed from heaven against the ungodly and the unrighteous, because in their wickedness they are repressing and hindering the truth and not allowing it to operate. Yes, 21-22 వచనాలు. మరియు వారు దేవుని ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు. అవునండి. కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించలేదు గాని తమ వాదముల యందు వ్యక్తులైరి. అవునండి. Are they hindering? Yes, brother. Okay. Are they hindering it because they don't know? మరి ఎందుకు మరి అడ్డగింపబడ్డారని వాళ్ళు ఎందుకు మానేశారు? వారికి తెలియక మానేశారా? Is the world hindering because they don't know? మరి లోకం ఎందుకు నమ్మట్లేదంటే వాడికి తెలియక నమ్మట్లేదు అండి. లోకం తెలుసు, వాళ్ళకి యేసుప్రభు తెలుసు, యేసుప్రభు దేవుడే అంటారు కానీ నమ్మరు. Well, verse 19 tells us that's not the case. They do know. Verse 19.
Verse 19. Yes, brother. Yeah, verse Carry on, 19 says, 19వ వచనంలో చెప్తుంది that which is known about God is evident to దేవుని them. దేవుని గురించి వారికి తెలుసు గాని It's been made plain to them in their inner consciousness. వారు ఏం చేస్తా ఉన్నారంటే లోపల వారి యొక్క ఆలోచనలన్నీ కూడా వేరే విధంగా ఉన్నాయి. God himself has shown it to them. మరి దేవుడే తనకు తానుగా వారికి కనపరుచుకుంటా ఉన్నాడు. Amen. I know as Christians we've come to believe too that, oh well, the world just doesn't know God. They don't know anything about him. That's why they're so wicked. మరి క్రైస్తవులుగా మనం ఏమనుకుంటామండి, లోకానికి తెలియదు, లోకస్తులకు దేవుడు అంటే తెలియదు, సువార్త ప్రకటించాలి, వారికి ఏదో చెప్పాలి మనం అనుకుంటాం క్రైస్తవులుగా. But that's not what God says. దేవుడు ఏమంటున్నాడు చూడండి ఇక్కడ, ఆయన ఏమంటాడు, That's not what God says in his word. ఆయనకు వాక్యం ఏం చెప్తా ఉందంటే, God says they do know. అంటున్నాడు, దేవుడు అంటున్నాడు వారికి తెలుసు. God himself has made it plain to them in their inner consciousness. He has shown it to them. ఆయన ఏమంటా ఉన్నాడంటే ఆయన వారికి కనపరుచుకుంటా ఉన్నాడు. వారి కాన్షియన్స్ వారికి తెలుసు, వారి మనస్తత్వానికి తెలుసు, వారి యొక్క మనసుకు తెలుసు, దేవుడు అంటే ఎవరో తెలుసు. Amen. In today's language, I would say God has written it on their DNA. దేవుడు వారి యొక్క మనసుకి లేకుంటే వారి యొక్క మరి లోపల ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏకి ఆయన కనపరుచుకుంటా ఉన్నాడు ఆయన. Today they say, scientists say, that they can, through our DNA, the DNA has so many things written in it about us. మరి వారి యొక్క మరి డిఎన్ఏ అంటే వారిలో ఉండేటువంటి యొక్క మరి ఒక కణాలు అంటారు కదండి, that they can read our DNA. వారి యొక్క డిఎన్ఏని వారు చదవగలరు వారు. Well, guess what? God has written the truth about himself, his existence, and his glory as the creator on the DNA of every human being. అయితే దేవుడు ఏమంటారంటే ఆయన యొక్క సృష్టికర్తగా దేవుడుగా తను కనపరుచుకుంటూ ఆ డిఎన్ఏ వారికి అర్థమయ్యేటట్టు చేస్తూ దేవుడు ఏం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తను కనపరుచుకుంటా ఉన్నాడు. Yes, so God is writing the truth about himself inside of man. సత్యం ఏంటంటే దేవుడు మనుషులో ఉండడానికి వారికి ఆ యొక్క డిఎన్ఏ లోపల వారు గుర్తించగలిగి దేవుడు ఉన్నాడనే ఆయన గుర్తిస్తా ఉన్నాడు ఆయన. Look at verse 20. Look at verse 20. 20వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, he has also written it outside of man. ఆయన అంతేకాకుండా లోపల వారు గుర్తించేలాగా చేయడమే కాకుండా బయట కూడా తను కనపరుచుకుంటా ఉన్నాడు బహిరంగంగా. Yeah, he says that from the beginning, from the creation of the world, God has revealed his invisible nature and his eternal power and divinity. అయితే ఆయన ఏమంటా ఉన్నాడంటే ఆయన సృష్టికర్తగా తను తాను ప్రజలకు కనపరుచుకుంటా ఉన్నాడు. ఆయన మొదటి నుంచి కూడా ఆయన బయట బహిర్గతంగా తను తాను వెడలపరుచుకుంటా ఉన్నాడు ప్రజలకు. He's made it clear to every human being in his creation, in the works of his hands. It's clear and visible to every man. ఎలాగో కనపరుచుకుంటున్నాడంటే సృష్టిని తోస్తున్నప్పుడు సృష్టి అంతా ఎవరి చేతులతో చేయబడ్డదంటే దేవుని చేతులతో చేయబడ్డది. ప్రజలు చూస్తున్నారు, చెట్టు ఎలా కలిగిందండి, లేకపోతే మరి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అంటే ఎలా కలిగాయి, దేవుని యొక్క చేతుల చేత. Amen. Yes. So God says men do know, and this is what he says, men are without excuse. One second, brother. One second, please. Okay. Yeah. One second, please. One second, say it. Oh, say it again? Yes, brother. Okay. God says that men do know about him, and through these things that he has revealed, they are without excuse.
ఎస్ దేవుడు అంటా ఉన్నాడు, మనిషిగా నీకు విషయాలు తెలుసు కదా, నేను ఇవన్నీ తయారు చేశానని, నేను సృజించానని నీకు తెలుసు కదా, ఎలాగో నీవు నా దగ్గర నుంచి తప్పించుకోగలవు అని దేవుడు అడుగుతా ఉన్నాడు. God does not take the position that they have an excuse because they don't know. అయితే ప్రియులారా, దేవుడు అంటా ఉన్నాడు, నా దగ్గర నుంచి మీరు ఎలాగో తప్పించుకోగలరు, ఎన్ని నేనే చేశాను, నేనే సృజించాను కదా, ఎలాగ మీరు ఎక్స్క్యూజ్ అడుగుతారు, ఎలా తప్పించుకుంటారని అడుగుతారు అంటా ఉన్నాడు ఆయన. God says they do know. God has revealed it to them within themselves and without themselves. దేవుడు ఏం చేశాడంటే ప్రియులారా, మనలో ఆయన ఉండడానికి, మనం గుర్తించడానికి మనలో ఉన్నాడు ఆయన, గుర్తించగలము ఆయన్ని. రెండవది ఏంటంటే బహిర్గతంగా కూడా ఆయన చేసినటువంటి విషయాలు మానవుడికి బయలుపరుస్తా ఉన్నాడు. రెండు విషయాలు, రెండు కార్యాలు అయితే, మనలో కార్యము, బయట కార్యము. ఎలా Amen. So why does God judge them? ఎందుకు దేవుడు వారిని మరి ఆ తీర్పు తీసుకొస్తా ఉన్నాడు ప్రజలను? ఎందుకు ఆయన తీర్పు తీరుస్తా ఉన్నాడు? Verse 21. 21వ వచనాన్ని చూసినట్లయితే, because when they knew and recognized him as God, they did not honor and glorify him as God. ఆయన అంటా ఉన్నాడు ఏమంటే, వారు నన్ను గుర్తించి కూడా నన్ను మహిమపరచట్లేదు. నన్ను గుర్తించారు కానీ నన్ను, nor did they give him thanks. మరి ఆయనకి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించలేదు అని చెప్తా ఉన్నాడు. What did they do? వారు ఏం చేస్తున్నారండి? ఆ రెండు చేయట్లేదు, ఇంకేం చేస్తున్నారు? They chose to become, they chose to become futile and godless without God in their thinking, and to trust in their own imagination and their own foolish reasoning and their own stupid speculations. అయితే ఏం చేస్తారంటే వారి యొక్క సొంత విషయాలలో, సొంత ఆలోచనలలో ఎక్కువ ఆలోచించుకుంటూ వాడు ఏం చేస్తారంటే దేవుని గుర్తించట్లేదు, సొంత విషయాలే, సొంతంగా ఆలోచనలే, వాటిలోనే వారు ఉండిపోతూ వారు వ్యర్థులైపోతున్నారని ఆయన చెప్తా ఉన్నారు. And God says, because they trust in their own imagination and reasoning and such, their senseless minds, their minds no longer have sense and have been completely darkened with evil. దేవుడు లేనటువంటి వారుగా, వారికి సెన్స్ లేనటువంటి వారుగా, మనస్తత్వం లేనటువంటి వారుగా వారు ఉంటూ ఏం చేస్తా ఉన్నారంటే దేవుడు లేనటువంటి ప్రజలుగా వారు జీవిస్తా ఉన్నారు. God says because they think they're wise, they have become fools. దేవుడు ఏమంటా ఉన్నాడంటే వారు అనుకుంటున్నారట మీరు చాలా జ్ఞానవంతులు అని అనుకుంటా ఉన్నారట. Amen. Amen. So all these wise people you're listening to on the television, all these wise people you're listening to on the radio, all these wise people you're reading their words in the newspapers and magazines, they claim to be wise without God, and God says they're a bunch of fools. మరి దేవుడు లేనటువంటి ప్రజలు ఏం చేస్తారంటే టీవీల ద్వారా, రేడియోల ద్వారా, మరి యొక్క మ్యాగజైన్ ద్వారా వారు ప్రకటించేవన్నీ కూడా మరి మీరు టీవీలో చూస్తారా, మీరు రేడియోలో విన్నారా, అది ఇదే చెప్పుకుంటాం. మ్యాగజైన్ లో చూసారా, లేకుంటే మనం వార్తాపత్రికలో చూసారా, ఏం జరిగిందంటే అక్కడ ఇలా చచ్చిపోయి ఇలా చచ్చిపోయి. తెలివైనటువంటి వారు అనగా దేవుడు లేనటువంటి తెలివైన వారు చేసేవారు మాటలనే మనం తీసుకుంటాం తప్ప మన దేవుడిని మనము నమ్మలేము. Why are they fools? ఎందుకు వాళ్ళు బుద్ధి లేని వారుగా ఉంటున్నారు? Because they've taken God out of their thinking. మరి ఎందుకు వారు బుద్ధి లేని వారంటే వారి ఆలోచనలు నుంచి దేవుడిని ప్రక్కన పెట్టి వారి సొంత ఆలోచనతోనే లోకాన్ని నడిపిస్తా ఉన్నారు. And because they've taken God out of their thinking, God says they don't have any sense. దేవుడు అంటున్నాడు వారి ఆలోచన నుంచి దేవుడు తీసేశారు. వారికి ఏమాత్రం కూడా బుద్ధి లేనటువంటి వారుగా, సెన్స్ లేనటువంటి వారుగా వారు కూర్చున్నారని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తా ఉంది. They don't have any common sense.
వారికి ఏమాత్రం కూడా మరి బుద్ధి లేనటువంటి వారిగా ఉంటారు, కామన్ సెన్స్ లేదండి. They say that there's this lethal disease and virus in the air. It's so lethal, it's going to kill everybody. అయితే దేవుడు అంటా ఉన్నాడు, ఇలాంటి వారికి వైరస్ లేకుంటే మరి మరి జబ్బులు వ్యాధులు ఇవన్నీ కూడా వ్యాపిస్తాయని దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు. And they say the way they're going to stop that from happening is by people to put a piece of cloth on their face. వారు ఏమంటా ఉన్నారంటే ప్రజల ముందు వారన్నీ చెప్తా ఉన్నారు, ఇలాంటి జరుగుతాయి, వీటిని తప్పించుకోవాలంటే ఇలాగ మీరు చేయండి, ఇలాగ మీరు చేయండి అని దేవుడు లేనటువంటి ప్రజలు చెప్తా ఉన్నారండి. If this thing is so deadly, do you really believe? ఇది ఎలాంటి విషయం అంటే ఇది మృతమైనటువంటి మాటలు వారు చెప్తున్నారు, ఆ మృతమైన మాటలు నీవు నమ్ముతావా? Do you really believe that putting a thin piece of cloth over your face is going to protect you from this deadly disease? Do you really believe that? మృతమైనటువంటి చావుకి సంబంధించినటువంటి ఈ వ్యాధిని మీకు వస్తాని, నిన్ను పాడు చేస్తుందని జ్ఞానం లేని వారు, బుద్ధి లేని వారు చెప్తే Does this make sense? ఇది నీకు ఏమాత్రం కూడా మరి సెన్స్ ఉందా? ఆలోచించగలుగుతా ఉన్నావా? It makes sense to people who don't have God in their thinking. వారి ఆలోచనలో వారికి దేవుడు లేడండి. To foolish people, stupid people who don't have God in their thinking, who have no sense and walk in the darkness. మరి ఏమాత్రం కూడా దైవత్వంతో కలిసి నడిచేవారు కాదండి వారు. You see? మీరు చూస్తున్నారా? God says they don't have any sense because God is the source of wisdom. అయితే ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు, వారికి ఏమాత్రము కూడా జ్ఞానము లేదు, బుద్ధి లేనటువంటి వారు చెప్పిన మాటలు మనం వింటామా అని అడుగుతా ఉన్నాడు. In the book of Proverbs, it says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. మరి దేవుని యొక్క వాక్యములో మరి సామెతల గ్రంథంలో ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే జ్ఞానమునకు మూలమని చెప్తా ఉన్నాడు. Yes, but the world's fear leads to death. అయితే ప్రియమైనటువంటి వారు లోక భయం ఏం చేస్తుందంటే మనలను మరణమునకు నడిపిస్తుందండి. The letter of Peter says we are those who have been delivered from the bondage of the fear of death. Once again, brother. Brother, one second. Okay. Yes, please. Okay. The scripture says that we as believers have been delivered from the bondage of the fear of death. బైబిల్ ఏం చెప్తా ఉందంటే విశ్వాసులుగా నీవు నేను కూడా భయము అనేటువంటి దాని నుంచి విడుదల చేయబడ్డాం. మరణం అనేటువంటి దాని నుంచి మనము విడుదల. అవునా కదండి? In the letter to Timothy, Paul says, we have not been given the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. మరి దేవుని యొక్క వాక్యము పౌలు గారు చెప్తా ఉన్నారు ఏమంటే మనకి ఆయన పిరికి ఆత్మను ఇవ్వలేదు కానీ ఏమిచ్చాడంటే పిరికి ఆత్మను ఇవ్వలేదు ఆయన. ఏమిచ్చాడండి? Amen. Jesus told us in John 14 that he was going to give us the spirit of truth. మరి యోహాను పత్రికలో యోహాను చెప్తా ఉన్నాడు, యేసే మాట్లాడుతా ఉన్నాడు, ఆయన ఏమన్నాడంటే మరి యొక్క సత్య ఆత్మను ఆయన మనకు అనుగ్రహించాడని చెప్పంటాం. Listen to what he said next. తర్వాత ఆయన ఏం చెప్పాడో వినండి. He was going to give us the spirit of truth whom the world cannot receive. మరి యొక్క లోకము మరి ఆయనను మరి అంగీకరించలేదు గాని
Neither do they know him nor understand him. ఆయనను అర్థం చేసుకోలేదు, ఆయనను వారు పొందుకోలేదు అని చెప్పబడతా ఉన్నది. That's why the world remains under the spirit of fear, under the spirit of the fear of death. అందుకోసమని లోకము మరణము కిందను మరి భయ ఆత్మ కిందను ఉన్నట్టుగా చెప్పబడతా ఉన్నది. But we who have been given the spirit of truth, the Holy Spirit, we are not under fear. ఆయన మనకు పరిశుద్ధాత్మనిచ్చాడు, అంతేకాకుండా భయము లేనటువంటి ఆత్మనిచ్చాడు, సత్యాత్మనిచ్చాడు. అందుకోసమనే మనం భయపడము. We are not under judgment. మనము యొక్క మరి శిక్షకి పాత్రము కాదు, ఆ యొక్క తీర్పులో మనము లేవండి. హల్లెలూయా. Why is God upset with the world? Why is he judging the world? ఎందుకు ఆయన లోకములకు తీర్పు తీరుస్తా ఉన్నాడు? Number one, they don't give him the glory. They don't acknowledge him and give him the glory. మొట్టమొదటిగా వారు దేవునిని మహిమపరచలేదు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించట్లేదు. Number two, even worse, they change his glory into something nasty and ugly and earthly. రెండోది ఏంటంటే వారు ఏం చేస్తారంటే ఆయన మహిమను వేరొక దానిగా మారుస్తా ఉన్నారు. Amen. Verse 23. మూడోది ఏంటంటే 23వ వచనం చూసినట్లయితే Romans 1 verse 23. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 1:23వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే It says, by them the world, the glory and the majesty and the excellence of the immortal God were exchanged for images resembling mortal man and birds and beasts and reptiles. మరి ఎలా మారుస్తా ఉన్నారంటండి? చెడు దేవుని మహిమ, మనుషుల యొక్కయు, పశువుల యొక్కయు, అవునండి, అవునండి, పురుగుల యొక్కయు ప్రతిమా స్వరూపములుగా మార్చారు. ఆమేన్. Amen. So when you leave this meeting మరి దీనికి మీరు అర్థం చూసుకున్నట్లయితే and you go on your way home, మరి ఇంటికి వెళ్ళేది మరి ఒకసారి ధ్యానించినట్లయితే you're going to pass many temples. మీరు చూస్తారు కదా, మీరు ఇంటికి వెళ్తారు అనుకోండి, దాంట్లో ఎన్నో మనకు గుళ్ళు కనిపిస్తాయి, టెంపుల్. When you look at those temples, what do you see? మీరు ఆ యొక్క గుళ్ళన్ని చూస్తున్నప్పుడు ఏం మనం చూస్తున్నామంటే గుళ్ళో ఏం కనిపిస్తుంది మనకి? You see images. You see images of what people are calling gods. దేవుళ్ళని పిలువబడుతున్నటువంటి ప్రతిమలు. Amen. What do these gods look like? ఈ దేవుళ్ళు ప్రతిమలుగా ఆ యొక్క గుడిలో ఉంటా ఉన్నారు. They look like animals. They look like reptiles. They look like men. ఎలా కనిపిస్తారు? కొంతమంది ఏమో మనుషుల్లా కనిపిస్తారు, కొంతమంది ఏమో జంతువుల్లా కనిపిస్తారు. Yeah, they look like serpents. కొంతమంది పావుల్లా కనిపిస్తారు. They look like demons and devils. వాళ్ళు దెయ్యాల్లా కనిపిస్తారు, 10 చేతులు. Amen. దెయ్యాల్లా కనిపిస్తారు. So not only has the world rejected the true God as the creator, సత్యమైన దేవుణ్ణి లోకము విసర్జించడమే కాకుండా ఆయన మహిమను, but they've made gods in the nasty image of earthly things. దేవుని యొక్క ప్రతిరూపాన్ని వారు భయంకరమైనటువంటి యొక్క మృగములకు, జంతువులకు ప్రతిమలుగా మార్చి వాటిని వీరు అవునా కాదండి? What an insult to God. What an insult to God. ఒకసారి ఆలోచించండి, ఎంత దేవునికి అవమానకరం, దేవునికి ఎంత అవమానకరమైనటువంటి పని వారు. Amen. God has created man in his own glorious image. దేవుడు ఆయన యొక్క మహిమ కలిగినటువంటి ఆ దేవుని యొక్క స్వరూపములో నిన్ను నన్ను అంటే. But instead of worshiping that glorious God, ఆ యొక్క మహిమ కలిగినటువంటి దేవుణ్ణి ఆరాధించడం మానేసి they bow down and worship things lower than themselves. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వారు మహిమపరుచుకుంటున్నారు, దేవునికి ప్రతిగా ఆ యొక్క బొమ్మలను ఆరాధిస్తారు. And they call these things God.
ఆయన అంటా ఉన్నాడు ఈ విషయాల్ని దేవుళ్ళని పిలుస్తున్నారు వాళ్ళు. So why would God judge the world? ఎందుకు అసలు దేవుడు లోకములకు తీర్పు తీరుస్తున్నాడు? మేనమస్తు గారు ఎందుకు తీరుస్తున్నాడు ఆయన? You think God has any reason to be upset? ఆ దేవుడు ఏ విషయంలో అయినా ఆయన బాధపరచబడ్డాడా? మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి, ఏ విషయంలో అయినా బాధపరచబడ్డాడా? You think God has any reason? You think God has any reason to feel insulted? మరి దేవుడు ఏ విషయంలో అయినా తాను ఇన్సల్ట్ చేయబడ్డాడా? Huh? Yes. Okay, so Yes, I want to close. I want to close. One of the pastors saying that God's glory, they turn to the animals and also they turn to the other idols. Yes. Yes. They make the idols in the image of ugly, nasty things, right? దేవుని యొక్క మహిమను, దేవుని యొక్క స్వరూప్యాన్ని వారు ఎలాగ మార్చారు అంటే వీటికి ప్రతిమల బొమ్మల్లాగా మరి యొక్క నాస్తి చాలా భయంకరమైన. And they bow down and they say, my God, I worship you, my God. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దానికి మొక్కుతా ఉన్నారు, నా దేవుడా అని వాడికి మొక్కుతా ఉన్నారు. Don't you think God is upset about this? ఈ విషయంలో దేవుడు ఏమైనా ఆయన పచ్చబడ్డా కాదండి? Yes, God hates this, doesn't he? ఈ విషయాలను దేవుడు ఆయన హేట్ చేస్తాడు, ఆయన విసర్జిస్తాడు, నాకు వద్దు ఇవంటా ఉన్నాడు. Amen. So I want to end this session by speaking about two kinds of judgment. ఈ రోజు మనకి రెండు రకాలైనటువంటి తీర్పుల గురించి ఆయన చెప్పి ఈ యొక్క సందేశాన్ని ముగించారు. Most of the time when we think about judgment, we only think about judgment from the outside, like a catastrophe. Yeah, a comet falling from the sky. Yeah, the mountains falling down, the cities being burned. Yes, brother. Yes, like Sodom and Gomorrah. Sodoma Gomorrah wale vastadi teerpu ani anukunta. Yeah, fire coming from the sky. Ayika mari bhayankaramainatuvanti aakasham nunchi agni vastadi ani anukunta. Yeah, or like the flood, God drowning the whole earth with the మనం ఏమనుకుంటామంటే ఈ భూమి మీద అంతటి మీదకి కూడా ఈ యొక్క వరద వస్తదేమో, కొట్టుకెళ్ళిపోతారేమో అని అనుకుంటాం. Or God sending a great earthquake and swallowing the bad people. మనం ఏమనుకుంటామంటే ఓ పెద్ద భూకంపం వచ్చి చెడ్డవారందరినీ కూడా భూమి మింగేస్తది అని అనుకుంటాం. This is one form of God's judgment. అయితే ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా, ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి దేవుని యొక్క తీర్పే. But there's another form of God's judgment that people do not easily recognize. దేవుని యొక్క తీర్పుని ప్రజలు సులభంగా గుర్తించలేరండి. Okay, in verse 24, God tells us about this other form of judgment. మరి ఇంకొక రకమైనటువంటి తీర్పు గురించి మాట్లాడతాం. Judgment for what? ఇంకొక తీర్పు ఏంటంటే ఏ తీర్పు ఇది? For not acknowledging God and for turning God into something small and nasty and earthly. ఇంకొక తీర్పు ఎందుకు తీరుస్తున్నాడంటే ఆయన మరి సృష్టిని పూజిస్తున్నారు, సృష్టిలో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న జీవాలను పూజిస్తా ఉన్నారు. What does God do? దేవుడు ఏం చేస్తాడు అలాంటి? ఏం చేస్తాడు? God turns them over to a reprobate mind, a crazy, insane mind. ఆయన ఏం చేస్తాడు అంటే ఆ యొక్క భయంకరమైనటువంటి ఆ పూజ చేసేవాడిని, ఆ భయంకరంగా జీవించే మనుషులను ఆయన చాలా క్రేజీగా వింతగా తయారు చేస్తాడు. God gives them over to the lust of their own hearts. అక్కడ రాయబడతా ఉంది ఏంటంటే దేవుడు ఏం చేస్తుంటే వాళ్ళను వాళ్ళ యొక్క తప్పులకు వాళ్ళని అప్పగిస్తాడు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? To sexual impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves. వాళ్ళు ఎలా అవుతారంటే వాళ్ళ శరీరాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క కామ కృతులై వాళ్ళ శరీరాలను వాళ్ళు అప్పగించుకునేలాగా ఆయన తయారు చేస్తారు. To degrading and disgusting sins.
వారి చాలా చెడ్డ అపవిత్రమైనటువంటి పాపమునకు వారిని అప్పగిస్తాడని రాయబడతాం. People today are boasting about these lifestyles they live. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ యొక్క జీవానికి లేకుంటే వాళ్ళు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళని అప్పగిస్తాడు ఆయన. Yeah, that they can do anything they want with their bodies. వాళ్ళ శరీరాలతో వాళ్ళు ఏదైనా చేయాలనుకుంటారు. ఏదైనా పాపం చేస్తే ఎవరికి తెలియదు చేయడం. Look at verse 26 and 27. God gives them over to vile affections and degrading passions. వాళ్ళు ఏం చేస్తాడంటే ఆయన వాళ్ళను అప్పగిస్తాడని రాయబడతా ఉంది. 26వ వచనం చదవండి. అవునండి, 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 అవునండి. Amen. What does it say? What does it say? It says that the women exchange the natural sexual function and lust for women. వారు ఎలా తయారవుతారంటే స్త్రీ వలె ధర్మాన్ని విడిచి Yes, and the men lust for men. మరి మనుషుడు ఏం చేస్తారంటే మగవాడితోను ఆడవాళ్ళతోను. Yes. Yes, brother. And they suffer in their bodies and their personalities. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ శరీరాలను the consequences వాళ్ళు అప్పగించుకుంటారు. Yes, brother. Yes, the consequences and the punishment for their wrongdoing. వారి యొక్క పనిష్మెంట్ లేకపోతే వారికి వచ్చేటువంటి శిక్ష ఏంటి అంటే వాళ్ళు చేసేటువంటి పనే వాళ్ళకి. But many of these people, they say, look, we're living the way we want to. We're doing whatever we want to. And where's God's judgment? God is not judging us. వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసండి, దేవుడు మేము ఇలా చేస్తున్నాం కానీ దేవుడు మమ్మల్ని శిక్షిస్తున్నాడు, దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అడుగుతారండి. Why? Because they say, well, I'm doing this. God isn't sending lightning from the sky to kill me. అయితే వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఎక్కడంటే ఆకాశం తెరవబడుతుంది, అగ్ని ఎలా వచ్చేసిందని కాల్చేస్తుందంటే అని అడుగుతారు. But what they don't understand is that God has given them over to these disgusting lifestyles. మరి అయితే దేవుడు వారి జీవన విధానం మారిపోయింది. మగవాడితో ఆడవాళ్ళతో వాళ్ళ జీవన విధానం మారిపోయింది. అదే కదండి శాపం, దేవుడిచ్చే శిక్ష అదే. కానీ వాళ్ళు గుర్తించారట. వాళ్ళు ఏమడుగుతారంటే ఆకాశం తెరవబడలేదండి. This is God's judgment that they are destroying themselves. ఇదే దేవుని యొక్క శిక్ష. వారు అనుకుంటారు కానీ వారి మీదకి దేవుని శిక్ష ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. Yes. How many women today say, this is my body. I can do with my body what I want. If I want to kill the child in my womb, I can kill the child in my womb. ఎంతమంది స్త్రీలు జనాన్ని ఎలా చెప్పట్లేదండి, నేను నా ఇష్టం, నా శరీరం, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు బతుకుతాను, నా కడుపులో ఉన్న బిడ్డ నేను చంపేయాలని చంపేసుకుంటాను, అబర్షన్ చేయించేసుకుంటాను, నా ఇష్టం, నా శరీరం, నాకు ఎవరు చెప్తారు అనేవాళ్ళు ఎంతమంది లేరండి అని అంటారు. And they say God won't judge me. God isn't judging me. దేవుడు నన్ను తీర్పు తీర్చట్లేదు, నువ్వెందుకు మాట్లాడతావు, నా మీద ఎందుకు నువ్వు తీర్పు మాట్లాడతావు, దేవుడు తీర్చాలిగా, నన్ను ఎందుకు దేవుడు తీర్చట్లేదు అని అడుగుతారు. But look how their lives turn out. They're confused. They're bitter. అయితే విషయాన్ని గమనించారు, ఎంత చెడు అంటే వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు. వాళ్ళ స్త్రీయా పురుషుడా అని తెలియదు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు They have psychological problems because of all the guilt and shame from being a murderer. అంతేకాకుండా వాళ్ళకి ఎలాంటి సమస్య ఉందంటే
సైకలాజికల్ సమస్య అంటే మానసికమైనటువంటి చేసుకునే పరిస్థితి. All these lifestyles, they contract demons. Demons come and live inside of them and destroy them. ఏం జరుగుతుందండి, వాళ్ళలోనికి దెయ్యములు వచ్చి నివాసం చేస్తాయి. వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు, దెయ్యం ఉందని వాళ్ళకి తెలియదు, కానీ వాళ్ళ నివాసము. Yet they say God is not judging me. వాళ్ళు అంటారు అప్పుడు దేవుడు మాకు తీర్పు తీర్చలేదండి, మాకేం పర్వాలేదండి, సంతోషంగా. And many Christians, I believe, also look sometimes at these people and say, why doesn't God judge these people? చాలా మంది అంటారు, ఏమనంటారు, దేవుడు మాకు, క్రైస్తవులు అంటారు, మాకు తీర్పు తీర్చలేదు. But they don't understand that these people are already under God's judgment. అయితే ఈ ప్రజలు దేవుని యొక్క తీర్పు కింద ఉన్నారు కాబట్టి, the very fact that these people are living the way they're living and they're not able to be corrected is proof that God is already judging them. వారు దేవుడు శిక్ష కింద ఉన్నారనేటువంటి సంగతి వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళు అలాగనే జీవిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మమ్మల్ని ఎవరు సరి చేయలేదు, ఇదే సరైనటువంటి జీవితం జీవిస్తూ ఉంటారు. This is the last point I'll make today. The last point today. ఆఖరి విషయాన్ని నేను మీకు చెప్తున్నాను. What about society? ఈ యొక్క లోకం గురించి, సొసైటీ గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి. How is society affected by this? మరి దీని ద్వారా సొసైటీ ఎలాగా మరి ఎఫెక్ట్ చేయబడుతుంది? Verse 32. 32వ. It says, not only these people that are doing these things know that it's wrong and they deserve to die. But also the people who approve of these things, who watch these things, who compromise. ఈ విషయాలను చూస్తారు, దాంతో పాటు ఏకీభవిస్తారు. Who compromise with these things. ఈ విషయాల్లో వాళ్ళతో పాటు ఏకీభవిస్తారు, కాంప్రమైజ్ అవుతారు. Who approve of these things. ఈ విషయాలను నిజమని వారు ప్రూవ్ చేస్తారు. నిజమండి, మేము ఇలాగే ఉంటాం. Many are even entertained by these things. ఈ విషయాలను బట్టి వాళ్ళు ఏమవుతారంటే చాలా ఎంటర్టైన్ చేయబడతారు, ఆకర్షింపబడతారు. Many Christian churches and Christian ministries and Christian pastors have compromised with these things. చాలా క్రైస్తవ పాస్టర్ గారు, క్రైస్తవ బిడ్డలు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇలాంటి వారితో కలిసి సరిపెట్టుకుంటారు, కాంప్రమైజ్ అవుతారు. Yes, but God says, God says not only those who practice these things will be judged. ఆయన ఏమంటా ఉన్నాడంటే వీటిని ఎవరైతే అనుసరిస్తారో, ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళే కాదు, but also those who compromise with these things and approve of these things or are silent about these things. ఈ విషయాలలో ఎవరైతే మరి ఏకీభవిస్తారో, కాంప్రమైజ్ అవుతారో, అయ్యారు మనం కూడా ఏ విశ్వాస అయినా ఆవిడ ఒకవేళ వేరే గుడికి వెళ్ళి వచ్చి మనం కూడా కాంప్రమైజ్ తీసుకోకూడదు, కాంప్రమైజ్ అవ్వడం అని చేస్తే వాళ్ళు కూడా శిక్ష పొందుతారు. They will also come under God's judgment. వారు కూడా దేవుని యొక్క శిక్షలోకి వస్తారు. We need to think about these things, pastors. ఈ విషయాల గురించి పాస్టర్ గారులుగా, జ్ఞానభూషణ్ గారు కానీ, నేను కానీ, ఇంకొకరు కానీ, ఎవరైనా కానీ ఆలోచించాలి. Are we approving of these things? ఈ విషయాల్లో మనము దాన్ని మరి ప్రూవ్ చేయాలి దేవుని ఎదుట. అవును ప్రభువా, లేదు. Are we compromising with these things? లేకపోతే ఇలాంటి విషయాల్లో ఏకీభవిస్తున్నామా? అమ్మ ఏం పర్లేదు, పిల్లలు పెళ్లి చేస్తారా, అంకెళ్ళు వచ్చారా, ప్రభు. Are we being silent about these things? ఆ విషయాల్లో మనము నిశ్శబ్దంగా ఉండకూడదు.
Are we not preaching about these things? ఈ విషయాల గురించి మనం ప్రకటిస్తామా లేదా అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. The great preacher of the 19th century, Charles Spurgeon, many of you may have heard his name. చాలా మందికి తెలుసు, కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం, శతాబ్దాల క్రితం చార్లెస్ స్పర్జన్ గారు ఒక ఆయన ఉండేవాడు, తెలుసు మీకు. He said that if a preacher of the gospel preaches everything but does not confront the sins of his age, he is not a preacher of the gospel. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, ఎవరైతే అంటే దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించి మొత్తం సువార్తను ప్రకటించినటువంటి వాడు అన్నా, ఎవడైతే ఆ యొక్క శతాబ్దానికి ఆ దినానికి సంబంధించినటువంటి పాపం గురించి చెప్పలేదో వాడు ప్రసంగికుడు కాదు. హల్లెలూయా. Some of you, maybe even some of you, you were upset with me when I came to India and I preached against the Hindu idols. మరి నేను మీ దగ్గరికి వచ్చాను, మీకు ప్రసంగించినప్పుడు మరి హిందూ మరి బొమ్మల గురించి నేను ప్రకటిస్తున్నప్పుడు I heard that some pastors said I should just preach about Jesus and not mention the Hindu idols. కొంతమంది ఆ హైందవ ప్రతిమల కోసం నేను ప్రకటిస్తున్నప్పుడు, బాబు మా చర్చ వదిలేసి వెళ్ళిపోమంటావా, ఇక్కడ ఎందుకు ప్రకటిస్తున్నా ఆపండి అన్నవాడు ఎంతో మంది ఉంటారు. So I should approve, I should compromise, and I should be silent about the demons. ఆ దయ్యముల గురించి నేను వాటితో ఏకీభవించాలా, ఆ సమయంలో నేను నిశ్శబ్దంగా ఉండాలా, నేను ఉండును, కాంప్రమైజ్ అవ్వలేను అన్నాడు. I should be a coward. I should be afraid of the demons. దయ్యములకు నేను భయపడాలా, దయ్యములకు భయపడి దేవునికి నేను లెక్క అప్పగించుకోవాలా అని అడుగుతున్నాడు. Is that what Jesus would do? యేసుక్రీస్తు వారు అలా చేశారా అండి? దయ్యములు ఎన్నుకుంటా, అమ్మ మీరు బాగున్నారా దయ్యములారా రండి అని అన్నారా? Would Jesus walk past the Hindu temples and not point out the demons and say that that's wrong, what's going on? యేసుక్రీస్తు వారు హైందవ టెంపుల్ నుంచి ఆ గుడి ముందు నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఆయన వాటి వైపు చేయి చూపించి దయ్యములారా మీరు పొట్టి అని అనలేదా, లేకపోతే నిశ్శబ్దంగా వెళ్ళిపోయాడు అక్కడి నుంచి అని అడుగుతున్నాడు. Would Jesus avoid pointing out the sins of the people? అయితే దేవుడు ప్రజల యొక్క పాపముల వైపు ఆయన వేలు చూపించి నువ్వు పాపం చేస్తున్నావు, నువ్వు పశ్చాత్తాపం పొందు అని అనలేదా ఆయన? Or would Jesus preach the truth about these things? Is Jesus a coward? మరి యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన దేవునికి మరి లెక్కగా లేడా ఆయన? Is Jesus afraid of the world? లోకమునకు యేసుక్రీస్తు వారు భయపడ్డారా అండి? లోకమునకు భయపడ్డాడు యేసయ్య. Is Jesus afraid of the demons and the fallen angels? మరి పడిపోయినటువంటి ఆ యొక్క మరి ఆ దేవదూతలకు లేకపోతే దెయ్యములకు యేసయ్య భయపడ్డాడా అండి? Is Jesus afraid of the governmental authorities? లేకుంటే గవర్నమెంట్ లో ఉన్నటువంటి అధికారులకు యేసయ్య భయపడ్డాడా అండి? Is Jesus afraid of the religious leaders? నా యొక్క మతపరమైనటువంటి మనుషులకు ఆయన భయపడ్డాడా అండి? You ready for this one? ఈ విషయాల కోసం మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా అని అడుగు. Are you ready for this one? ఈ విషయాల కోసం మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? Would Jesus wear a mask? యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన మాస్క్ వేసుకున్నారా అండి? వేసుకున్నారా? Would Jesus walk around wearing a mask, afraid of the coronavirus? కరోనావైరస్ భయపడి యేసుక్రీస్తు వారు ముఖాన బొట్టు పెట్టుకుని తిరిగారా అండి? Would Jesus wear latex gloves on his hands when he prayed for people? Would Jesus stand 6 feet away and be afraid to touch the people because he might get coronavirus? Would Jesus be afraid that the people would breathe on him and he would get coronavirus? Would Jesus be afraid to breathe on people because maybe he was carrying coronavirus and he doesn't want to give the people coronavirus?
కరోనా వైరస్ వస్తుందని ఆయన కరోనా వైరస్ ఉందని ఆయన కరోనా వైరస్ ప్రజల పక్కనే ఏమన్నా భయపడ్డా అండి? Huh? So why are you doing it? మరి మీరు ఎందుకు చేస్తా ఉన్నారు జోసెఫ్ గారు? If Jesus wouldn't do it, why are you doing it? మరి ఎందుకు మీరు చేస్తున్నారు? Huh? Aren't we supposed to copy Jesus? Aren't we supposed to do what Jesus would do? మరి యేసుక్రీస్తు వారు మనతో ఉన్నాడని మనం చెప్పుకుంటూ యేసు లేనటువంటి పనులు మనం ఎందుకు చేస్తున్నాము? Huh? Praise God. Praise God. I love you all. I love you all very much. Amen. You're mighty warriors of God. You're mighty warriors of God. దేవుని యొక్క మరి గొప్ప మరి యోధుడు, గొప్ప విశ్వాసులు మీరందరూ కూడా. Amen. Mighty soldiers of Christ. మీరు యుద్ధ వీరులు, mighty soldiers. మరి యుద్ధానికి గొప్ప యుద్ధ వీరులు మీరందరూ కూడా అంటూ ఉన్నారు. I pray that you be filled with the boldness of the Holy Spirit. Be filled with the boldness of the Holy Spirit. Amen. That you lay your hands on the sick and they recover. That you cast out the demons. That you cleanse the lepers. I've seen many of you go feed the lepers, but Jesus didn't say go feed the lepers. Jesus said cleanse the lepers. I pray that you raise the dead in Jesus' name. Raise the dead in Jesus' name. Amen. Amen. May the Lord protect you and your family and your ministry. Protect your fellowships. May the Lord provide for you and your family and your fellowships. May the Lord prosper you and your family and your fellowships. Amen. I love you all. God bless you. And I'll see you again next week. And Brother Raja, hopefully next week we can get the other group on as well. Amen. Maybe you can show the other group this video, brother. Okay, brother. Sure, brother. Okay. I think they're correcting you. Maybe I don't know what happened, but I will talk to them, brother. Okay, brother. I love you all. I'll see you next time. Okay. God bless you all. Love you, brother. Love you, brother. Bless you, brother. Bye-bye.